تحياتي إلى طلابنا. ونحن كنا المرة الماضية وصلنا للإكزرسيس نيميرو 1 ولما تبع الديناميك دي فلويد، لما عملت مراجعة للفيديو اللي بعثت لكم اياه شفت انه باخر الاكزرسيس نيميرو 1 وقفت الصورة. هلا انا كنت حالل بعض الاكزرسيس لكن رح ارجع اعيدهم بهيدا الاتجاه ولنشوف نحن شو فينا نكفي منهم للاكزرسيس تبع الديناميك دي فلويد. رح نبلش اذا من الاكزرسيس نيميرو 2 مثل ما شايفين على الصورة. بهذا l'exercice numéro 2, de l'eau circule dans une conduite d'axe horizontale AB. La section en A vaut 5 fois la section en B. Yani SA est égal à 5 fois SB. C'est la première donnée. Et puis si PA est égal à 2 atmosphères et PB égale à 0, à partir de ces données, il faut calculer les vitesses VA et VB. Il faut calculer les vitesses VA et VB. طبعا أول شيء يعني بالفورم يعني بالunité PA est égal à 2 atmosphères. هي ممنوع نشتغل فيها بهالشكل هذا. Il faut multiplier par 10 puissance 5 لأنه un atmosphère هو عمليا 10 puissance 5 pascal à peu près. Bien, ce qui nous intéresse ici, c'est une conduite d'axe AB horizontal. Yani, c'est un écoulement horizontal. C'est un écoulement horizontal. يعني معناتها من وراء هيدي الإكريتور اللي عندي هون، من وراء هيدي الإكريتور اللي عندي هون في عندي شغلة هالإكزرسيس اللي هو مثل ما قلت écoulement horizontal. يعني في عندي شغلة انه بين ال A وال B عندي section 5 SA égale 5 fois SB. écoulement horizontal أول شيء بيجي للبال هو l'application du théorème de Bernoulli. l'application du théorème de Bernoulli. بهيدا التيوريم اللي قدامنا، هيدا الفورم للإكزرسيس اللي نحن عم نحكي عنه عندنا l'écoulement de gauche à droite وعندي يعني de l'eau qui passe de A et puis vers B. طبعا au point B في عندي شيء اسمه l'étranglement أو rétrécissement de la section لأنه SB est égal à SA sur 5. Donc pour la première vue, on applique le théorème de Bernoulli entre les deux points A et B. Pour cela, j'écris le théorème اللي هو راح يكون sous cette forme. نفس ال PA plus rho GHA plus 1 demi rho VA au carré égale PB plus rho GHB plus 1 demi rho VB au carré. اللي بيهمني هون par hypothèse PB est égal à 0. PB est égal à 0. بعدين HA est égal à HB. ليش؟ لأنه l'écoulement horizontal. Les deux points A et B se trouvent sur le niveau horizontal, donc HA est égal à HB. يعني وين ما بدي هون بقدر باخد الريفرنس من هون ومن هون. إذا باخد الريفرنس هون وبعتبر هيدي كلها HA رح أعتبر كمان كل هيدي الديستانس هي HB. فإذا je peux simplifier par rho GHA et rho GHB car l'écoulement est horizontal. Ensuite, j'obtiens finalement cette expression comme conséquence de l'application du théorème de Bernoulli. Puisqu'on nous demande VA et VB. Donc, voilà la première équation. Donc, il nous faut une autre équation pour introduire une autre relation entre A et B pour tirer les deux inconnus A et B. Tout de suite, on fait appel à l'égalité des débits. أو اللي حكينا فيها المرة الماضية اللي هي l'équation de continuité. يعني le débit en A, SAVA, est égal au même débit au point B اللي هو SBVB. يعني 5SB حطيت ال SA بقيمتها هون. VA est égal à SBVB. Ensuite, je simplifie et j'obtiens VB est égal à 5VA.
فإذا صار في عندي système de deux équations à deux inconnus. أول équation شفتوها فوق هي النميرو 1 اللي قدامكم، وبعدين هيدي تاني équation اللي هون. C'est votre tour, votre responsabilité de faire le calcul et de trouver VA est égal à 4,11 mètres par seconde et VB égal à 5 VA اللي هي 20 mètres par seconde. طيب. Pour la première vue, le problème est résolu. Mais de l'autre côté, je peux observer un phénomène ici. Puisque de l'eau qui passe à travers la section de A, puis ensuite vers la section, à travers la section en B. طبعا صار في écoulement أو canalisation étroite. شو عم بيصير بهالcanalisation؟ عم شوف انه la pression au point B est égale à 0, mais la pression au point A est égale à 2 fois 10 puissance 5 pascal. وفي عندي كمان انه nous avons vérifié que la vitesse en A est plus faible, la vitesse en A est plus faible que la vitesse en B. يعني au point B la vitesse est plus grande. فإذا je répète, au point B nous avons un phénomène comme quoi la pression est plus faible, mais la vitesse à cet étranglement, à cette canalisation étroite, la vitesse est plus grande. Ça fait appel au phénomène de Venturi. C'est pour cela on reprend numériquement, on vérifie numériquement l'effet Venturi à travers ce calcul sur l'étranglement au point B comparé au point A. Je vérifie numériquement ainsi l'effet Venturi. Bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 6. هلا قبل ما امشي على numéro 6 numéro 3 فيكم تحلوه هو ذاته. numéro 3 بيشبه كتير النيميرو 1 بيشبه كتير النيميرو 1 وعندي النيميرو كمان هذا ال5 اللي قدامي وال5 وال6 تقريبا بيشبهوا بعض. اللي نحن راح نحله هو exercice numéro 6. بيقلنا الاكزرسيس هون une seringue horizontale كمان horizontale est supposée former de deux parties cylindriques de section 2 cm en A et 1 mm en B. فإذا عندي هيدا السرنج formé de deux parties. الإبرة يعني محل الإبرة 1 ملم كاري، في عندي البارتي سيلندريك اللي عندها سيكسيون SA اللي هي 2 سنتيمتر كاري. Elle contient de l'eau. كتير منيح. En négligeant la viscosité de l'eau, déterminer la vitesse VA et la pression PA au point A pour que la pression au point B soit égale à la pression artérielle PB اللي هي 120 mm Hg et la vitesse au point B soit égale à 0,4 mètres par seconde. هون لما أول شيء عم بيقولوا لنا الإيكولمون هوريزونتال وكمان en négligeant la viscosité معناتها شغلة وحدة إنه nous sommes dans l'état des fluides parfaits. يعني on peut appliquer directement le théorème de Bernoulli. Le théorème de Bernoulli. طيب فإذا إذا بدي أرسم أنا الشيما بالنيميرو 6 هيدا الشيما اللي راح يكون قدامي هيدا هو الشيما. فإذا هيدا السرنج هيدي البارتي سيلندريك وهيدي يعني الإبرة محل ما منشكل الأرتير هون محل العضل هون محل الشريان تحديدا. كتير منيح. فإذا هلا بيجي أنا أول شغلة إذا طالبين منا الفيتاس أو بوان A الفيتاس أو بوان A أول شغلة الواحد شو بيفكر بيطبق بيرنويي أنتر A et B. طيب إذا جينا لنطبق بيرنويي أنتر A et B بكتشف بعدين إنه راجعين سائليننا عن شو؟ عن البريسيون هون أو بوان A. بدي البريسيون أو بوان A. يعني إذا بدي استعين بالتhéorème de Bernoulli معناتها إنه théorème de Bernoulli contient des autres inconnus donc ça ne marche pas.
بينما بلاحظ بالميثود دو كالكول انه معي سيكسيون ان A ومع السيكسيون ان B ومع الفيتيس او بوان B. شو بتذكر ساعتها هون؟ بتذكر مباشرة l'équation de continuité أو l'égalité des débits. SAVA égale SBVB، يعني بحط كل شيء بقيمته بهالإكواسيون et je trouve l'expression de VA qui est égale à 2 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde. Et la vitesse de déplacement de l'eau au point A juste au voisinage de la partie cylindrique. هيدي البوشون هون اللي بندفش فيها الأو. فإذا le point A à proximité de cette partie cylindrique عند la vitesse en ce point est égale à 2 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde. De l'autre côté, il faut tenir compte que la section en A est égale à 2 cm carrés. بدي أحولها لشو؟ للمتر كاري، يعني بدي أضرب فوا 10 puissance moins 4. وبينما هون لما بتكون section en B 1 ملم كاري، يعني بدي أضرب multiplié par 10 puissance moins 6 حتى يصيروا بالمتر كاري، لأنه 1 متر بيحتوي 10 puissance 3 ملم en longueur، بتصير en largeur longueur 10 moins 3 ضرب 10 moins 3 يعني 10 moins 6. فإذا كمان هون برجع بين ال A وال B j'applique le théorème de Bernoulli، بحط كل التيرم بقيمتهم وبشوف انه اول شيء الاش A والاش B هن بيساووا بعض، لانه الايكولمون بيكون اوريزونتال معي كل الفيتاس ومعي البوان B مباشرة بطلع الاكسبريسيون تبعت البي A وكل بقية التيرم مثل ما شفنا هني معنا اياهم. Je remplace chaque terme par sa valeur et j'obtiens la valeur de la pression au point A. طبعا هون اللي عم بيعمل calcul رح يشوف انه ال VA est une quantité négligeable devant VB، فإذا هيدا الديفرنس c'est presque égal à VB au carré. يعني on néglige le terme de VA car VA est très petite devant VB. طبعا لما بيكون terme très petit برفعه au carré بصير أكتر وأكتر plus petit. هذه أول بارتي. هلا راجعين سائلين بتاني بارتي هون إنه quelle est alors la force de frottement هون عم نحكي quelle est alors la force de frottement nécessaire pour maintenir la vitesse du piston constante. طيب هون في شغلة تانية كمان بدي التفت لها قبل ما اوصل لهيدي البارتي، انه لا بريسيون او بوان بي. عاطينا انه البريسيون او بوان بي اللي هي 120 ملم اتش جي، يعني البريسيون داخل الشريان محل ما في الدم عم بيمشي، عم بيقلنا البريسيون هي 120 ملم اتش جي. طبعا انا ما رح احط 120، ولكن بدي اشوف الايكيفالون ل 120 ملم اتش جي، بدي اشوف الايكيفالون له ان باسكال. من هون بطبق البرنسيب فوندامنتال دو لا ديناميك وبقول انه البريسيون ان بوان بي اللي هي اذا بدكم الرو 13.6 fois 10 puissance 3 فوا جي فوا اش اللي هي 120 يعني 0.12 متر، 120 ملم تطلع 0.12 متر. فإذا بحط كل شيء بقيمته. لما يعطوني بريسيون ان سنتيمتر دو ميركور او بيان ان مليمتر دو ميركور بدي استعمل هيدي الريلاسيون رو فوا جي فوا اش. رو دو ميركور الجي بنعرفها، الاش سي لا هوتور كوريسبوندون دو لا كولون دو ميركور où l'on veut mesurer la pression. فإذا صار في أحط كل تيرم بقيمته هون، بيطلع عندي الفالور 0.16 fois 10 puissance 5 باسكال، أو في يقول عنها 0.16 بزيرو. طيب بنرجع للسؤال الأخير، قلنا جيبوا لي الفورس دو فروتمون حتى يمشي البيستون وعنده فيتيس كونستانت،
يعني هيدا البيستون اللي نحن حاطينه هون، هيدا البيستون لقلنا عم نقول بده يكون شو هي الفورس دو فروتمون حتى يكون الفورم له أو الفيتاس له كونستانت. بيجي أنا شو بعمل؟ طبعا هون بدنا ناخد كانتيتي مش معطية بالدوني، انه بدنا ناخد الفورس دابوي هي 7 نيوتن. الفورس دابوي اللي انا عم بضغط فيها من برا على البيستون هي 7 نيوتن. منشان هيك جو كونسيدير سو بيستون محل ما بدي اضغط الاو من هون شو هي الفورس اجيسونت. مثل ما شايفين في عندي البوا، في عندي الرياكسيون من هيدي الباروا على الاو، وفي عندي رياكسيون من هيدي الباروا على الاو، وهودي كلهم 3 فورس فيرتيكال، بس لما بعمل بروجيكسيون اوريزونتال بيروحوا كلهم. طبعا هودي الفورس فيرتيكال. هلا الفورس اوريزونتال هي الفورس داتراكسيون او اذا بدكم الفورس دابوي تبعت الاكستيريور، وفي عندي الفورس دو فروتمون. ملاحظين الفورس دو فروتمون سوبوز او موفمون. وفي عندي فورس كمان مهمة جدا، هي محل ما في بريسيون، محل ما في بريسيون هون، بريسيون مضغوط على سيرفاس بيولد لي فورس. فإذا في فورس au point A et cette force aussi s'oppose au déplacement du piston. s'oppose au déplacement du piston، يعني هاي الفورس كمان بدها تطلع à gauche. يعني الفورس de pression de l'eau، force de pression de l'eau plus la force de frottement، هودي اثنيناتهم بنفس الاتجاه بدهم يوقفوا بوجه مين؟ بوجه هيدي الفورس دابوي اكستيريور محل ما انا بدي اضغط لتتحرك الابره. فاذا بجمع كل هودي الفورس اللي شفتهم، بعمل بروجيكسيون سور لوريزونتال وادروات، رح يطلع معي هيدي الفورم شايفينها. الفورس extérieure اللي هي الفورس d'appui moins la force de frottement moins la force de pression de l'eau اللي هو en contact avec la paroi de la piston. فإذا la paroi du piston، فإذا صار في عندي la force de frottement F est égale grande F moins FA. لاحظين شو رح حط هون ال FA، رح أقول عنها إنه هي عبارة عن PA fois SA محل ما في بريسيون وسيرفاس معناتها صار في فورس. فإذا بعمل كالكول اف هي 7 نيوتن، البي ا جبتها قبل شوي والاس ا معي اياها، فإذا الريبونس رح يكون هو 3.8 نيوتن. سي لا ريبونس فولو، سي لا ريبونس فولو. هلا بنرجع كمان بس لارجع شدد على الريمارك اللي قدامي. الريمارك اللي قدامي انه لما بدي اضغط على البيستون حتى مشي المي، في عندي طبعا في فورس دو فورس كي سوبوز، هني الفورس دو فروتمون تبعت البيستون مع الباروا تبع السيلندر يعني محل ما رحنا، وبنفس الوقت في عندي الاو اللي هون اللي عنده بريسيون ديجا كالكولي او بوان ا على هيدي السيرفاس دو سيت باروا، بيعمل لي فورس دوبوزيسيون. يعني المي ما بيساعد الاف الفورس دابوي، المي عم بيوقف بوجهه. اذا عم بيوقف بوجهه دونك سي اون فورس دوبوزيسيون. ليكو كيف عملت انا لما عملت بروجيكسيون، قلت انه هيدي الفورس اللي عم تضغط موان لا فورس دو فروتمون موان لا فورس دوبوزيسيون est égal à 0. ليش est égal à 0؟ لانه somme des forces extérieures est égal à 0، لانه مطلوب من البيستون يكون عنده فيتيس كونستانت. فإذا de cette façon on termine le traitement de cet exercice اللي هو كان l'exercice numéro 6. نيجي للإكزرسيس اللي هو نيميرو 7. نيجي للإكزرسيس اللي هو نيميرو 7. شو هو الإكزرسيس نيميرو 7؟ بهيدا النيميرو في عندي هذا السيستم اللي قدامي على الرسم هون اللي مسمينه هيدا تيوب دو فونتوري. هيدا تيوب دو فونتوري. ليش مسمينه تيوب دو فونتوري؟ لأنه في عندي سيكسيون كبيرة وبعدين وراها في سيكسيون اترانجلمون، خنقة او بوان بي، يعني محل ما في كاناليزاسيون اتروات معناتها صار فينا نقول انه سي ان تيوب دو فونتوري. طبعا عندي الديامتر او بوان ا وعندي الديامتر او بوان بي.
لما بيكون عندي ديامتر يعني هيدي السكسيون برنسيبال راح تكون هو سيركل، يعني سيركل من هون وهيدي سيركل من هون، أكيد هون بيكون في سيركل. فإذا ديامتر ان A 8 سنتيمتر والديامتر ان B اللي هو 4 سنتيمتر. طيب essaie à mesurer le débit de l'eau en circulation. فإذا من وراء هيدا السيستم في أعرف الدبي de l'eau، قديش عم بيمرق مي بالسكوند، قديش الفوليوم de l'eau recueilli en une seconde. بس هيدا السيستم حتى يساعدني بالكالكول ديريكتومون بيجي أنا بربطه بتيوب مانومتريك. شايفينه هيدا التيوب، هيدا التيوب مانومتريك، والهيدا اللي عندهم التري اوريزونتو هو عبارة عن ميركور. وعم بيقول لي انه بين البارتي غوش والبارتي دروات في عندي دينيفيلاسيون دو لو دو هوتور 22 سنتيمتر، دو هوتور 22 سنتيمتر. فإذا أول شيء il faut calculer la vitesse de l'eau au point A. La vitesse de l'eau au point A. طبعا إذا بجيب الفيتس دو لو point A يعني immédiatement بقدر جيبها point B. قبل ما بلش التريتمون لهيدا الاكزرسيس لازم أعرف شغلة كتير فوندامنتال، إنه هيدا التيوب دو فونتوري il est composé de deux grandes parties. أول شيء هاي البارتي أوريزونتال اللي هي عمليا فلويد اللي هو O أليتا ديناميك، يعني في عندي هون هيدروديناميك، بينما بقلب التيوب مانومتريك في عندي دو ميركور أليتا ستاتيك. فإذا التيوب مانومتريك أليتا ستاتيك والتيوب دو فونتوري اللي عنده écoulement horizontal هو أليتا ديناميك. هيدا إله ريجل وهيدا إله ريجل. يلا فإذا passons à la solution. طبعا هيدا الشيما هو ذاته اللي عم نحكي فيه. أول شغلة بدي طبق التيوريم دو برنويي بين هودي 2 بوان A et B. بقول أنا PA plus rho GHA plus 1 demi rho VA au carré بيساوي PB plus rho GHB plus 1 demi rho VB au carré. هلا اللي بلاحظوا أول شغلة إنه بدي أنا البريسيون AA وبدي البريسيون AB، وناقصني كمان مطلوب من الفيتس AA والفيتس AB. فإذا تيوريم دو برنويي هون مشكلة، تيوريم دو برنويي هون مشكلة. طيب لاحظوا هون بيجي أنا للبارتي ستاتيك، محل ما عم بمشي الكورسور هون بيجي لهي البارتي ستاتيك، هيدي اللي قدامي من هون. بهي البارتي ستاتيك في عندي دو ميركور أو ريبو، هيدا الميركور أو ريبو كثير منيح، والدينيفيلاسيون بين الدروات والغوش هو H. طيب هون بالإيتا ستاتيك j'applique le principe fondamental de l'hydrostatique. Pour cela, j'ai intérêt à prendre deux points M et N appartenant au même niveau et pour le même fluide اللي هو الميركور. فإذا PM est égal à PN. كتير منيح. خلينا نشوف شو في فوق ال PM بالأول. فوق ال PM، فوق ال PM هي رو دو لو من هون لهون فوا جي فوا اش، لكو من هون تقريبا من هيدي الاش من هون، فاذا الاش لهون، فاذا رو دو لو فوق البوان ام رو دو لو فوا جي فوا اش بلس هيدي البي بريم هالبريسيون الزايد من هون بلس لا بريسيون او بوان ا، بلس لا بريسيون او بوان ا. فاذا عم بتطلع هون شوف في فوق البوان ام à l'état statique في عندي انه رو دو لو فوا جي فوا اش بلس بي بريم من هون لهون بلس لا بريسيون ديكولمون او بوان ا. البوان ا ماشي الفلويد وعم ماشي لانه في بريسيون بالبوان ا. طيب بيجي للبوان ان، بتطلع بالبوان ان هون. بالبوان ان شو رح يطلع عندي هون؟
بتطلع شو في فوق البوان ان، في ميركور دو هوتور اش، فاذا شو راح اقول؟ رو دو ميركور رو دو اش جي فوا جي فوا اش بلس هيدي البي بريم الزياده اللي هي ذاتها بينت بالميل الثانيه بلس بي بريم بلس بي بي بلس بي بي. بقوم انا شو بعمل؟ بقول من ورا هيدي الاكريتور انه بي ام اتيجال ا بي ان، بقول انه بي ام اتيجال ا بي ان، بحط اللي حكيتهم قبل شوي وبعمل الايجاليتي. بلاحظ انه البي بريم بتروح، ولكن من ورا هاي الايكواسيون صار في يجيب البي ا موان بي بي، يعني انا ما ضروري طلع شو هي البي ا ولا طلع شو هي البي بي. Il nous suffit de déterminer la différence de pression PA moins PB pour l'utiliser dans l'expression du théorème de Bernoulli. فإذا PA moins PB إذا عملت الكالكول تطلع رو دو اش جي موان رو دو لو فوا جي فوا اش. فإذا جبنا هلا البي A موان بي بي. برجع هون مرة جديدة لتيوريم دو برنويي، برجع للتيوريم دو برنويي بين الآ والبي مثل ما شفنا قبل شوي. بيطلع لي هيدي الكونتيتي، بشيل الأش من هون ومن هون لأنه الآ والبي se trouvent au même niveau horizontal، وبرجع بقول بي A موان بي بي. عرفتها شو بتساوي أنا قبل شوي أليتا ستاتيك، ولكن البي A موان بي بي بهي الفورمول دو برنويي هي ان دمي رو دو لو في بي أو كاري موان في دو A أو كاري. بدنا ننتبه لشغلة انه بالتيوريم دو برنويي il faut utiliser رو دو لو بس لحالها، لانه لو كور كي à l'état dynamique هو الاو. فاذا صار بي ا موان بي بي اللي بتساوي à l'état statique بتساوي هي ذاتها à l'état dynamique. بلاحظ انه اذا بعمل كالكول هي بعرفها، الانكوني هن في ا وفي بي. طيب هي اول ايكواسيون، برجع بدخل شو الايكواسيون الثانيه اس ا في ا اتجال اس بي في بي، ولكن الاس ا في ا اتجال اس بي في بي، اس ا هي بي دي ا او كاري سور 4، من الاس ا هي بي ار 2 والار اتجال ا دي ا سور 2 يعني بي دي 2 سور 4 فوا في ا égale اس بي اللي هي بي diamètre de b au carré sur 4. بشيل البي سور 4 من الميلتين بيطلع عندي هيدي الكونتيتي. فإذا هيدي مع هيدي الفورمول بشيل أنا هون، بشيل الفي بي، بشيل الفي بي من هون وبحط الفي بي شو بتساوي دي ا او كاري سور في فوا في ا سور دي بي او كاري، بحط لها قيمتها للفي بي هون وبرجع بطلع، او مثل ما انا عم عامل هون مطلع الفي بي بالاول. فاذا بطلع الفي بي بحط الفي ا لكان بقيمتها الفي ا بتساوي هيدي او كاري في بي سور دي ا او كاري بحطها بقيمتها هون، ولكن جي ليليف جو في الفي سيت كونتيتي او كاري. برجع مع بيطلع معي كالكول هون، بيطلع الرابور دي ديامتر انا معي دي ا سور دي بي هو ان دمي على بويسانس 4 صار في شي تيرم ان 16، وبنرجع بنكفي الكالكول بيطلع الانكونيو هو تبعت الفي بي اللي بتطلع 7.68 متر بار سكوند. نفس الشيء هون كمان، إذا جبت الفي بي بقول أنا إنه بحط الرابور دي ديامتر هون بيطلع الفي هي في بي سور 4 يعني 1.9 متر بار سكوند. مرة تانية بشوف إنه dans l'étranglement يعني dans la canalisation étroite au point B عم شوف البريسيون en B est plus faible، شايفينها بالكالكول فوق، mais la vitesse est plus grande، la vitesse est plus grande. فإذا je retrouve une seconde fois l'expression de l'effet Venturi أو l'expression qui prouve l'effet Venturi. هلا تاني سؤال عم بيقلنا اللي هو هذا البيت دو بروبليم، تروفي لا فالور او اذا بدكم تروفي لو فوليوم ريكويي دون اون اور. بدخل انا الاكسبريسيون للديبي، الديبي هي اس ا في ا او الاس بي في بي
بحط للA فإذا SA الVA هي P ضرب هيدي الR أو كاري يعني P فوا ضرب هيدي أو كاري بيطلع الجواب فوا 10 بيطلع هيدي الفالور نيميريك اللي هي 9,54 فوا 10 موان 3 متر كوب بار سكوند. فإذا طلع من عندي هون مع شوية كالكول هيدا الدي بي، بس طلع هيدا الدي بي بحط أنا إنه هيدا الدي بي شو هو؟ هيدا الدي بي هو عبارة عن فوليوم سور طون، فوليوم سور طون. هلا شو بصير الفوليوم؟ بيساوي الفوليوم هيدا الدي بي ملتبليي بار تي اللي هي 3600 سكوند لأنه بدي الفوليوم ريكيي en 1 heure. بقول إنه الفوليوم ريكيي en 1 heure بيساوي هاي الكونتيتي ملتبليي بار تي qui est égal à 3600 secondes. Je fais le simple calcul. Je trouve que le volume recueilli, c'est 34,36 mètres cubes. Et ce volume, comme vous voyez, c'est recueilli dans 1 heure. Dans 1 heure. وإذا بدي أعرف en seconde بيكفي مباشرة نجيب ال SAVA أو بقدر أجيب مباشرة ال SBVB. إذن هذا exercice important. Il nous indique l'existence de deux fluides. أول فلويد هو à l'état dynamique ماشي من الA للB لبرا بهيدا التوب de Venturi. وفي عندي التوب manométrique qui sert à mesurer la différence de pression PA moins PB. طبعا على هيدا التوب بدي طبق أنا البرنسيب fondamental de l'hydrostatique مشان هيك أخذت 2 بوان M et N. Bien. نرجع للنيميرو 9. نيميرو 9 هيدا قصته مش كتير مزعجة. هيدا النيميرو 9 بيحكي لنا عن هيدا الفينومين. هيدا الفينومين اللي قدامي. On considère une solution saline يعني en sel de masse volumique 1100 kg par mètre cube contenu dans un large réservoir. لما بيقولوا لي من هلا ورايح دايما large réservoir يعني الفيتس للبوان A juste à la surface libre de cette solution saline, cette vitesse est nulle. Cette vitesse est nulle. بيلنا هيدي الأو saline s'écoule à travers une canalisation qui présente en B un étranglement. إذن بالبوان B في عندي صار rétrécissement et le diamètre en B est égal à 6 cm et celui en C est égal à 8. طيب. L'axe de la canalisation est situé à une hauteur H, شايفين هيدي الهauteur H est égal 2 mètres au-dessus ou en dessous du niveau du réservoir. كتير منيح. Calculer la vitesse de coulement au point C. طبعا الفيتس le point C est ouvert à l'air libre. نحن بنقلكم يعني. وبعدين جيبوا لي الدبي D وبعدين جيبوا لي الفيتس au point B وبعدين جيبوا لي البريسيون au point B. بكل بساطة شغلتنا سهلة. من وين لوين عم بيتحرك الفلويد بكل هيدا السيستم؟ عم بيطلع من هون ولكن عم بينقص من هون. فإذا رح اخذ بهيدي البوان هون وبهيدي البوان هون دو بوان او سو في l'écoulement رح باخدهم وطبق عليهم تيوريم دو برنوي. فإذا أخذت البوان A à la surface والبوان C ouvert à l'air libre. J'applique le théorème de Bernoulli entre A et C. بيطلع عندي كل هيدي الكونتيتي اللي قدامي و الكونتيتي هي التيوريم بور A هو ذاته بور C. ولكن في عندي ال PA est égal à PC est égal à P0 لأن كله ouvert à l'air libre. وفي عندي الهوتور au point C est égal à 0 لأنه محل البوان C أنا آخد النيفو de référence de potentiel nul. وكمان الهوتور du point A هي H اللي هي دوني والفيتس au point A هي تون فير 0. هي تون فير 0. الحقيقة
هني قالوا لنا لارج ريزرفوار، يعني اس ا est très grande. إذا اس ا très grande انتبهوا شو راح أقول هون. راح أقول الكيو اللي هو كونستان بيساوي اس ا فوا في ا. طيب إذا الاس ا تون فير لانفيني بار هيبوتيز، الفي ا لازم تكون تون فير زيرو حتى يضل البرودوي كونستان اللي هو كيو، لأن الكيو هو ان ريجيم بيرمانون، عم بيكون الكيو هو كونستان. فإذا نحن بالكالكول بس يقولوا لنا لارج ريزرفوار، معناتها إنه لا فيتيس de n'importe quel point appartenant à la surface du réservoir est égale à 0. Et par suite, je fais VC au carré égale 2GH, et puis je remplace, je calcule la vitesse de sortie de l'eau saline au point C. طبعا au point C يعني ouvert à l'air libre. طيب تاني سؤال هو الدبي. الدبي قصتنا سهلة فيه كتير، لأنه طالما جبنا الدبي اللي مرات بقول عنه دي، مرات بقول عنه كي، مرات بقول عنه في، أنا بعرف بالبوان سي عندي الفيتيس وعندي السيكسيون، جو لو كالكول لو ديبي أو بوان سي، يعني بي دو 2 سور 4 اللي هي بي ار 2 هم، الار هو دي سور 2، فإذا بي دو 2 سور 4 طبعا ديامتر أو بوان سي ملتبليé par la vitesse au point C، بحط كل تيرم بقيمته، je respecte les unités، بيطلع معي 0,03 متر كوب بار سكوند، متر كوب بار سكوند. إذا جبنا الدبي هلا بدي طلع الفيتاس أو بوان بي، هون بكتشف أنا مني لحالي إنه مع السكسيون أون بي مع السكسيون أو بوان سي ومع الفيتاس أو بوان سي، فإذا مباشرة لازم يضل ببالنا إنه إمكانية نطبق الإكواسيون دو كونتينيتي أو إكواسيون ديغاليتي دي دبي. فإذا اس بي في بي اتجال اس سي في سي، بحط الفي بي بقيمتها تطلع اس سي في سي سور اس بي، فإذا بالكالكول سي 11,32 متر بار سكوند. كمان عم بيطلع معي الافي فانتوري بهذا الاترانجلمون. هلا بعد كل هول الدوني بيرجع بيقولوا لنا جيبوا لي الفيتيس، عفوا جيبوا لي البريسيون او بوان بي. صار كل شيء موجود معنا، طبق التيوريم دو بيرنويي بين البي والسي، طبق التيوريم دو بيرنويي بين البي والسي لأوصل لمرحلة إنه طبعا هون بين البي والسي اثنيناتهم ماشيين بإيكولمون أوريزونتال، اش بي مع الاش سي سو سمبليفي أو الكونتيتي بيروحوا من هون ومن هون، وعندي البي سي اتجال ا بي 0، بي سي اتجال ا 0، وعندي كل الترم وعندي الرو وعندي كل شيء، فإذا je remplace chaque terme par sa valeur et j'obtiens la valeur de 0,56 fois 10 puissance 5 pascal ou bien 0,56 P0 اللي هي البي 0 la pression atmosphérique. كمان مثل ما شايفين هون l'effet Venturi est bien remarqué. L'effet Venturi est bien remarqué. طيب نيجي لنيميرو 10 اللي هو هذا آخر واحد بالسيري. نيميرو 10 اللي هو آخر واحد بالسيري. طيب شو بيقول لنا نيميرو 10؟ النيميرو 10 هو بكل بساطة هذا هو النيميرو 10. عندي يعني la façon pour c'est une façon pour tirer de l'eau à partir du réservoir. يعني مرات إذا عندي ريزرفوار مي وبدي أسحب مي بالنبريج للبوان سي، للبوان سي. هلا à partir de cela هذا مسمينه système du siphon. système du siphon اللي هو formé de réservoirs de très grande surface طبعا au point A. هذا الريزرفوار اللي هون عم نشوفه au point A dont l'extrémité A est plongée dans un réservoir supposé parfaite. عندي هذا الcanalisation et le point C اللي هي le point de sortie وهنا ouvert à l'air libre. لما بتمشي المي من هون هيك من الA للB لتظهر للبوان C، مطلوب منا نجيب الفيتيس دو سورتي دو لو
l'extrémité C، يعني à l'air libre. يعني بدي أتذكر إنه الفيتس أو البوان سي ouvert à l'air libre، يعني البريسيون en P en C هي P0 والبريسيون en A كمان هي P0. sachant que HA لكوان الهوتير هون مش عاطينا إياهم من جهة نيفو، وعندي ال HB كلها سوا وعندي ال HC من هون لهون. أنا هلا إلي مصلحة شو أعمل؟ آخد نيفو دو ريفيرانس هون EP إيجال à 0، وارجع شوف شو عندي هوتير هون وهون. طيب بيجي لتريتمون اللي عندي إياه، مطلوب منا الفيتاس دو سورتي بين مع السي، بتطلع من الآ والسي محل ما عم بتمشي المي، من الآ عم تنزل المي ومن السي عم تظهر المي. فإذا نطبق التيوريم دو برنويي هون وهون، وبيطلع عندي كمان انه الزد بدي استعمل اتش سي، رح استعمل زد سي، وهون رح استعمل زد ا. طيب هون البي سي هي البي ا هي البي 0، كثير منيح. وفي عندي انه زد سي موان زد ا، طلع شوي هون على الرسم، يعني زد للسي، زد للسي هي اش سي، والزد للآ، زد للآ هي كل هيدي الديستانس، زد للآ كل هيدي الديستانس. لكن إذا بدي أحسب أنا بالضبط، طلع شوي هون بدنا ننتبه شوي. أنا عندي زد للسي معروفة هي الأش سي. طيب طلع شوي الأش أو الزد للآ، يعني هي الهوتير من هون لهون. شو بتساوي هيدي الهوتير؟ هي الهوتير من هون لهون بتساوي كل الأش بي موان أش أ، كل الأش بي موان أش أ. فإذا صار واضح عندي الزد أو بوان سي والزد أو بوان أ صاروا واضحين. هلا صار في حطهم بالكالكول، بحط كل شيء بقيمته هون، وبنتبه إنه لا فيتس أو بوان أ اللي هو على لارج ريزرفوار، هيدي الفيتس اتجال أ0، لأنه مثل ما قلنا لارج ريزرفوار يعني اس ا تون فير لانفيني، يعني الفي ا تون فير 0. فإذا بعمل كالكول هون وبحط عندي هودي الدوني اللي طلعوا معي، وبعمل كالكول بيطلع 0.52 ف 10 puissance 5 باسكال أو 0.52 multiplié par P0 multiplié par P0. كتير منيح. فإذا جبنا الفيتاس دو سورتي دو لو. طيب تاني سؤال هون اللي هو calculer la pression de l'eau au point B. calculer la pression de l'eau au point B. هون بالبوان B شو لازم يكون في عندي؟ بيجي أنا بطبق برنويي بين مين ومين؟ بين البي والسي. طبق برنويي بين البي والسي. هيدا مش حالينه كاينين، هذا ناسيين نحله. طيب فإذا لك شو رح نعمل هون؟ رح نطبق برنويي بين البي والسي، الأش سي معي الهوتير أو بوان سي، والهوتير أو بوان بي معي أش بي، وهون معي شغلة إضافية إذا بدي طبق برنويي بين البي والسي، إنه الدبي اس بي في بي اتجال اس سي في سي. بما انه السكسيون ان بي هي ذاتها السكسيون ان سي، طيرهم بالايجاليتي بيطلع في بي اتجال في سي. فاذا بشيل الترم هون وهون وبيطلع الانكونيو، بيطلع الانكونيو هو البي بي، بيطلع الانكونيو هون هو البي بي. هلا بيطلع الانكونيو هو بي بي عنده فالور معينه، عنده فالور معين، وهيك بنكون جبنا البريسيون دو لو او بوان بي. برجع بقول انه جابليك لو تيوريم دو برنويي انتر بي اي سي، ولكن عندي البي سي هي البي 0، ولكن كمان هون عندي الفي او بوان بي هي ذاتها الفي او بوان سي، لانه الدي بي هو ذاته اس بي في بي اتجال اس سي في سي، وبما انه الاس بي اتجال اس سي صار عنده اثنين فيتس بيساوي بعض، يعني طاروا من الميلتين تبع الايجاليتي دو برنويي. طيب بهيدي الحالة هون
رح زيد شغلي انه حتى اسحب مي انا من هون هيك لتمشي المي هيك، شرط حتى تمشي المي انه il faut que la vitesse au point B soit toujours positive. Il faut que la vitesse au point, la pression au point B soit toujours positive، والا اذا في بريسيون نيجاتيف بينزلوا الميات من هون، وهالميات اللي عم نسحبها طلوع بيرجعوا بينزلوا نزول، وهالمي من هون بترجع تروح بفوت هواء، وبالتالي بنوقف سحب المي au point B. فإذا il faut que la pression en B soit strictement positive. من وراء هيدي الفالور بنحط الفالور اللي طلعت معنا بالتيوريم دو بيرنويي، بيطلع معي الهوتور ماكسيمال اللي بقدر اسحب منه مي. عادة هيدي الهوتور ممكن اعمل لكم اياها بشي كالكول، لازم يطلع معي الهوتور 10 امتار، يعني ما بقدر اسحب مي طلوع الا بس بارتفاع 10 امتار، وبعدها بصير هون البريسيون نيجاتيف، وما بيعود في يكفي اعمل تيراج دو لو. طيب فاذا نحن هيدا البروبليم كمان خلصناه، مثل ما شايفين هودي كلهم، كل شيء هون له علاقه بالفيسكوزيتي هو عمليا مش مطلوب. هلا نحن هون صار فينا نوصل لهالاكزرسيس اللي قدامي، هو هذا اكزرسيس سوبليمنتير. كمان هو كل السوبليمنتير هن عمليا جايين بدورات. فإذا ان لارج ريزرفوار، عندي هذا لارج ريزرفوار اتوب اسي. فإذا هذا اللارج ريزرفوار كله سوا هون اللي قدامي، ولكن هذا ميني دان توب اسي. شايفينه هذا التوب من هون لهون، هذا التوب اسي، هذا التوب اسي، يعني معناتها الفلويد قاطع من الآ للبوان سي فير l'extérieur. يعني هذا الريزرفوار الكبير اي مني دو سو توب ا سي. هلا عطينا الفي دو ا اتيغال 4 متر بار سكوند، الفيتيس هون الفيتيس au point A juste à l'orifice est égal à 4 mètres par seconde. وعطينا الفيتيس au point C كمان اللي هي 6 mètres par seconde. On nous demande de déterminer la dénivellation H entre A et B. أو لا، la dénivellation H entre A et B est de 2 mètres. شايفين هون هذه الهوتور من هون لهون هي 2 mètres. فإذا on nous demande que si la pression PA est égale à 3 fois 10 puissance 5 pascal, calculer la pression au point B. Calculer la pression au point B. فإذا إذا كان البريسيون à partir de ces données، إذا كان البريسيون هو هالقد بالبوان A، جيبوا لي البريسيون au point B. هلا قصتنا سهلة، بين ال A وال B je peux appliquer le théorème de Bernoulli. le théorème de Bernoulli بيقلنا انه بتعرفوا صرتوا الانونسي مظبوط، هيدي التيوريم دو بيرنوي بين ال A وال B، ولكن هون عندي كل التيرم تقريبا موجودين، ولكن في يقول هون انه HB la hauteur au point B est égale à 0، ولكن ال H de A la hauteur du point A ما هي إلا الH، ما هي إلا الH. ساعتها je remplace chaque terme par sa valeur، وبيطلع عندي ال PB اللي هي 3,1 P0. PB هي عم تطلع 3,1 P0. طيب فإذا à partir de ce théorème de Bernoulli nous avons réussi à déterminer la valeur de la pression au point B. ما تنسوا هون بهيدي الرسمة أخذت الأوريجين دو بوتنسيال هو au point B، حطيت HB égale à 0، وحطيت الهوتور دو point A هي H. تاني سؤال، on déduire من وراء هالشي اللي اشتغلناه la hauteur H dans le réservoir. dans le réservoir. فإذا بدي الهوتور H
dans ce réservoir، يعني الأش عمليا هي الهوتور بين الأ وبين الدي، بين الأ وبين الدي. هلا نحن هون شو رح فينا نعمل؟ فينا نقول انه طبق برنوية بين البي وبين الدي. هون هاي البوان بي اللي هي جيست على سيرفاس، وهي البوان دي، وهي البوان بي اللي هي عرفت لها البريسيون ومعي الفيتس. فإذا صار سهل طبق برنوية انتر سي دو بوان. هي طبقت البرنوية انتر سي دو بوان، ولكن مثل ما شفنا انه الفيتس او بوان A باللارج ريزرفوار، الفيتس عفوا او بوان دي باللارج ريزرفوار هي 0، وعندي البريسيون او بوان دي هي البي 0 لانه اوفر الير ليبر، وعندي الهوتور او بوان دي لعند البي. كل هيدي الهوتور شو صار؟ جراند اش بلس بتي اش. هاي الهوتور او بوان بي او بوان دي من عند الدي لعند البي، لأنه البي هي النيفو 0 تبع البوتنسيال. بحط كل شيء بقيمته، كلهم معي اياهم صار. ومثل ما شفتوا الهوتور معي اياهم، الفيتس كمان معي اياهم، ولكن في زيادة هون انه الفيتس او بوان دي مثل ما قلنا عنها هي 0. فاذا بصير عندي الانكونيو بكل هاي الاكريتور هو الهوتور او بوان دي، الهوتور او بوان دي اللي هي جران اش بلس بتي اش. بس جيب الاش او بوان دي ساعتها بشيل منه هيدي الفالور اللي هي دوني دو بروبليم، بيطلع لي الهوتور اش اللي عم بيطلع عندي 21 متر. 21 متر. برجع بقول انه بهيك نوع من الاكزرسيس بيهمنا كتير نعمل الكالكول، بيهمنا كتير نعمل الكالكول. طيب فإذا اللي بعد بيهمني هون فينا نحن للمرة الجاية، للمرة الجاية بنكفي من السوبليمون 2 لنوصل ل 2. شو في عندي بعدين؟ من 2 ل 5. هودي مرة الجاية بعملكم اياهم بسيانس وحدة منخلصهم، ساعتها بنكون خلصنا كل شيء بيتعلق بالفلويد. كل شيء بيتعلق بالفلويد. انتبهوا بهيدا السوبليمون نيميرو 2 كله مكرر، ولكن بدنا ننتبه نحن من هلا ورايح لنصير نشتغلهم لحالنا. فمرة الجاي نحن بدنا نكفي من جهة البروبلم أو السوبليمون نيميرو 2 ونكفي للآخر لنخلصهم. لكن هون بدي انتبه لشغلي، لرمارك كل مرة بقول بدي أعطيكم إياها. بدي هون خدوا مثلا هاي الرمارك، انتبهوا منيح لهاي الرمارك اللي بدي أقولها. هاي الرمارك اللي بدي أقولها مثلا فينا ناخدها بأي إكزرس. لما عم بشتغل بالإيدروديناميك، يعني عدة الشغل أوتي دو ترافاي هو تيوريم دو برنويي والإيغاليتي دي ديبي. طيب بينما بالإيدروستاتيك عم بيكون عندي البرنسيب فوندامنتال دو الإيدروستاتيك. لما عم بقول انه بالبرنسيب فوندامنتال دو الإيدروستاتيك، خلوني اخذ هيدا اكزامبل مباشر اكثر احسن. خذوا لي هذا الاكزامبل. لما عم بحكي انا باكزامبل من هالنوع، بدي ارجع اكرر انه بالبرنسيب فوندامنتال دو الهيدروستاتيك بدي طبق انه البي ايجال رو جي اش، رو جي اش، او الدلتا بي ايجال دلتا بي ايجال رو جي دلتا اش. طيب اخذت هون بالتيوب مانومتريك اليتا ستاتيك، قمت قلت انه البريسيون او بوان ام هي رو جي اش ام. هيدي الهوتور بالبوان ام بالإيدروستاتيك لازم انتبه منيح للبريسيون اللي موجود فوق البوان ام، فوق البوان ام. فإذا لما بدي أدرس بالإيدروستاتيك بي دو ام بدي أدرس شو في فوق البوان ام.
جمعتهم أنا لما حليت البروبلم. كان في رو جي اش تبعت المي، وفي عندي هاي البي بريم الزيادة من هون لهون، وفي البريسيون او بوان ا. فإذا لما بقول بي دو ام رو جي اش ام يعني بتطلع بالاش اللي هي فوق البوان ام، وهيدي دايما بالهيدروستاتيك. بينما لما بدي اشتغل هالمرة بالهيدروديناميك، لما بدي اشتغل بالهيدروديناميك رح اقول انه اش ا اتجال، طلع شوي، رح اقول هون انه هيدي الاش ا باخد اوريجين دو بوتنسيال وبحسب الاش ا من البوان ا لعند الاوريجين دو بوتنسيال، وبيطلع عندي هي الهوتور دو بوان ا. نفس الشيء للبوان بي، بدي احسب من البوان بي ونزول لأحسب من عند الأوتور من البوان بي لعند الأوريجين دو بوتنسيال. بما أنه هون بهالكا بارتيكولي، بما أنه اون ميم نيفو يعني H1 اتجال H2، اللي بدي أقوله بالتيوريم دو برنويي اللي هون، بهذا التيوريم دو برنويي بدي أحسب رو جي اش، ولكن الاش اللي هي تحت البوان محل ما عم باخدها. ولما عم بقول هون كمان رو جي اش عم باخد الهوتور اللي هو تحت البوان، يعني من عند البوان للأوريجين دو بوتنسيال. بينما بالبرنسيب فوندامنتال دو l'hydrostatique الاش اللي بدي احسبها هي الاش au-dessus، الاش هي بتكون au-dessus du point où l'on veut calculer la pression. فإذا بحسب الهوتور au-dessus du point étudié بحالة الهيدروستاتيك، بينما بحالة الهيدروديناميك بحسب من الأش ونزول. باختصار بالهيدروستاتيك بحسب من الأش من البوان والأش طلوع الأوتور اللي فوقها، بالهيدروديناميك بحسب من عند البوان للأش اللي هي نزول تبعنا. يعني بالهيدروستاتيك الأش من عند البوان والطلوع هيدي بتكون الأش، بالهيدروديناميك من عند البوان ونزول هي بتكون الأش. يعني بكلمتين بالهيدروستاتيك بحسب طلوع، بالهيدروديناميك بحسب الهوتور اللي هي نزول. هيدي ريمارك امبورتانت ممنوع الغلط فيها، لأنه أي غلط فيها بيعمل لي غلط جراف بقصة التيوريم دو برنويي. ولما نغلط بالتيوريم دو برنويي نحن عم نشتغله أكيد الجواب بده يطلع غلط، والديدكسيون كمان بدها تطلع غلط. فإذا مسؤولية الطالب هون إنه يعرف بحالة البروبلمات اللي عم نشتغلها بالفلويد مين اللي هو أليتا ستاتيك ومين اللي هو أليتا ديناميك. مثل ما شايفين هون نحن مسؤوليتنا بهذا النوع من البروبلم إنه بما إنه في إيكولمون من عند الأ للبي حسب ما ماشي الأسهم هون، معناتها من الأ للبي بهيدي البارتي أليتا ديناميك جابليك لو تيوريم دو برنويي، بينما من عند هيدي البوان A ونزول هيك اللي هو أليتا ستاتيك بدي طبق التيوريم أو طبق البرنسيب فوندامنتال دو l'hydrostatique. هون هيدروستاتيك وهون هيدروديناميك. بكل البروبلمات اللي راح شوفها بعدين كمان بدي ميز بين هودي الحالتين لأعرف، لأنه أي تطبيق لتيوريم بغير محله هو فرض برنسيب، وأي تطبيق لبرنسيب بغير محله هو فرض برنسيب. مثلا لو بدي طبق أنا البرنسيب فوندامنتال دي l'hydrostatique بين الأ والبي، هي مشكلة يعني بدي فرض برنسيب طار العمل. أو بين البوان ام والبوان ان بدي طبق تيوريم دو برنويي، كمان هيدي فوت جراف أو فوت دو برنسيب. خلص العوض بسلامتكم طار البروبلم. هيدي مسؤوليتنا جميعا نميز بين هودي الأمور. زائد الملاحظة اللي قلتها قبل شوي إنه لما بدي أدرس رو جي اش لهيدي البوان أليتا ستاتيك بحسب اللي فوق، وإذا بدي أدرس الرو جي اش اللي هي للبوان A أليتا ديناميك بدي أحسب الهوتور نزول. فإذا هودي كمان ملاحظتين أساسيات
بالمبدأ أنا راح أبعث لكم السيري ديكزرسيس السبليمون كله سوا والسوليسيون للإكزرسيس. بالمبدأ أنتم فيكم تحلوا كل شيء، لكن راح أرجع أنا أعمل سيليكسيون لكلك بروبليم المرة الجاية. أتمنى لكم أوقاتا سعيدة ويعطيكم العافية.